Dan adapun arti daripada pembacaan manaqib terdapat dalam kitab yang telah dibagikan tadi pada Sayyid Husain bin Ali Al-Habsyi alaihi fadl mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-khalqa min 'adamin ma'ad wa ja'alahum darajatin farafa'a ba'dhum 'ala ba'd. Faqad rafa'a awliya'ahu faja'alahum umana'ahu fil ard wa adzana man adahum bil harb wa salatuhu wa salamuhu 'ala man ja'alat as-salata 'alayhi fard wa a'ta al-wasilata wash-shafa'ata al-'uzma yawm al-ard وعلى آله وصحبه الذي لم يخلقهم من الدنيا عرض ولم يغرهم من بركها لمع ولا رمد. أما بعد فإن الله جل شأنه قد خص أولياءه بخصائص لا تحصى ومنحهم منحا لا تستقصى. منهم من جعله خاملا لا يحب الظهور ومنهم من يكون بين الملأ مشهور لحكمة لا يعلمها إلا العفو الغفور. وها نحن الآن في هذا المحل المبارك نلتجئ إلى مولانا عز وجل ونتضرع ونتوسل بالمقربين إليه في رفع ما نزل من مصائب ونوائب جمة من فساد الأخلاق والتشبه الذميم في الأقوال والأفعال واللباس بمن ليس لهم خلاق وعدم انتباه الآباء بالأولاد. سبب الحول أن سيد الحبيب علوي بن أحمد بحسين لما رأى وشاهد وسمع بما حدث أخذته الحنانة والرأفة على الأمة الإسلامية فلم يجد شيئا أجدى وأقرب لرفع ما نزل غير التقرب إلى الله بتوسل بأوليائه وأصفيائه. وقد رأى أن ممن لهم المنة الكبرى على بلدتنا فالنبang الحبيب البركة أحمد بن حسن بن علوي الحبشي فسعى لدى عائلته في إقامته حفلة سنوي يكون له تذكارا. نسابه صاحب الحول هو الحبيب البركة المكتفي لجده الأعظم صلى الله عليه وسلم على السكون والحركة ناشر العلم والداعي إليه محي الدين والدل عليه مقصدا للزائرين ومأوى للوافدين ومرجعا للسائلين الماشي على خطة السلفية والسنن المحمدية العارف بالله صاحب التصريف الإمام أحمد بن حسن بن علوي بن أحمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن أحمد صاحب الشعب بن محمد بن علوي بن أبو بكر الحبشي بن علي بن أحمد بن محمد أساد الله بن حسن الترابي بن علي بن محمد الفقيه المقدم بن علي بن محمد صاحب مرباد بن علي خالع قسام بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن أحمد المهاجر بن عيسى بن محمد الناجب بن علي العريدي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن حسين السبت بن علي بن أبي طالب وهو ابن فاطمة الزهراء بنت رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولادته أو وجوده. أما وجوده رضي الله عنه فقد كان بحضرموت في بلدة الشهر فنشأ به وترعرع وعاش فيها مدة طويلة أفناها في طلب العلم ومصاحبة أولياء والأتقياء حتى تطلع وارتوى وتحقق في علوم الشريعة وطريقة والحقيقة مما جعله أهلا للإمامة. ولكني لم أعثر على تاريخ ميلاده ولا تاريخ دخوله إلى إندونيسيا. أوصافه: كان عالما علامة وحبرا فهاما من أكبر العارفين بالله والدالين عليه. وكان رضي الله عنه العين الناظرة والبصيرة الباصرة في زمانه وعلم العلم المنشور في أوانه والمرجع الأخير المعتمد عليه بين أقرانه يفيد عليه طلاب وزوار من داخل البلاد وخارجها لاستعمال إلى ما يلقيه عليهم من نفائس الدرر يشرح به صدورهم ويملأها أنوارا. تلاميذه فهم كثيرون، فمن خواص تلاميذه الصادقين الحبيب الجليل والعالم العظيم محمد بن هاشم الحبشي المتوفى بفالنبang ناب عن شيخه وخلفه في مرتبته وانتفع به الناس كما انتفع بشيخه
الراحل والشيخ الداعي إلى الله بحاله ومقاله وماله العالم علامة حسن بن أبو بكر باشي الأنصاري، خلف شيخه في نشر الدعوة فقام به أحسن قيام، فإنه الفرد الواحد الذي انتشر سيادته وذا، وقد أكثر من الكتابة والتأليف النافعة وانتشارها بين الناس حتى وصلت إلى الأماكن الشاسعة، ومالوا إليها كل الميل وأقبلوا عليها أشد الإقبال. وممن أدرك هذا الحبيب وحضر مجالسه وعرف قدره ومقامه السيد الفاني في محبة أولياء والصالحين علوي بن شيخ أسقال، كان كثير التحدث عن هذا الإمام، يذكر من أوصافه ومحاسن أخلاقه كل غريب. وفاته توفي رحمه الله رحمة الأبرار في بيته المبارك يوم الأربعاء 23 من شهر ذي الحجة 1303 هجرية، ودفن بمقبرته المعروفة. وأوصى رضي الله عنه أهله وأقاربه بالتقوى في السر وعلانية وملازمتها في كل حال، وأوصاهم بالتراحم والتودد بينهم البين رحمة وشفقة بهم، وطلب منهم أن يدعوا له بالمغفرة. ومن وصيته أن يفعل به مما يجب ويستحب فعله بمثله من الأموات حتى كيفية القراءة عليه والميراث، ويبين ذلك مع التفصيل. وفي الختام نتوجه إلى الله فنقول: اللهم إنا نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك وأعظم من أقسم بحقه عليك، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبحق أنبيائك ورسولك والصالحين من عبادك، وبوجاهة من جمعتنا هاهنا بفنائه حبيبك وصفيك ووليك الحبيب البركة أحمد بن حسن الحبشي، لا تردنا اللهم عن هذا الموقف صفر الأيدي، وأقبل على مقبلنا بما أمل، وعلى مدبرنا بواسع رحمتك الشاملة. اللهم قرب بعيدنا وأشفي مريضنا وافقد أسيرنا ويسر عسيرنا، وهب لنا علما يسحبه النفع وعملا يسحبه القبول ومعرفة يسحبها الأدب. اللهم احفظنا والمسلمين وسلمنا والمسلمين، واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والملحدين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعلهم شذرا مذرا لا تبكي منهم ولا تذر. اللهم ارفع عن قدرنا هذا وعن جميع أقطار المسلمين من البلاء والأذى والوباء والزلازل والقلائل والفتن والمحن الظاهرة والباطنة. اللهم أدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. اللهم إن الطلب باللسان ترجمان الطلب بالجنان، وفي حضرة قربك يستوي الطلب بالجنان واللسان، فلا يخفى عليك من أمرنا شيء فنشرحه ولا معنا من استعداد أمر فنطرحه، وكيف نشره شيئا أنت أعلم به منا أو نطرح أمرا ليس هو لنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukran jazilan Sayyid Husain bin Ali al-Habsyi. Acara selanjutnya yaitu Hikmatul Hal Mau'izatul Hasanah, insyaallah akan disampaikan oleh tamu kita Al-Habib Alwi bin Abdurrahman bin Yahya. Sebelum tausiah, saya ingin menyampaikan bahwasanya ada kabar dari Al-Habib Abu Bakar bin Syekh Habib Abu Bakar bin Syekh Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Abu Bakar Jakarta, bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab Galbutarim berkeinginan untuk datang ke kota Palembang khususnya, tetapi beliau mempunyai halangan, tidak bisa hadir ke kota Indonesia. Beliau hanya mendoakan orang-orang yang berada di kota Palembang, dan beliau menitip salam kepada kita semua.
kepada Al-Habib Alwi bin Abdurrahman bin Yahya, alaikum falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad al-bakhil ma yusalli ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah maulakumul gawiyyul matin, jami'il khalaiqil yaumiddin, rafi'i ahli ta'at minal khadi'ina li jalalihi wal munibin, وخافض أهل العناد والإعراض عن ذكره والغافلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا سواه ولا معبود إلا إياه. خلقنا من العدم وأسبغ علينا فائضات النعم، وجعلنا بمحض فضل منه خير الأمم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات kaum muslimin muslimat rahimakumullah, wabil khusus para habaib, para ulama, para kiai, para sesepuh, para syiban-syiban kita, segenap jamaah Majlis Al-Haul Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, yang seluruhnya semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan melainkan kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala yang memberikan anugerah yang besar, yang tidak kalah utamanya adalah nikmat dijadikannya kita bagian daripada umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga memiliki hubungan ikatan dengan mereka para awliya Allah, khususnya dari kalangan dzurriyyah ahlul baitnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka haul Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi yang kita dengar tadi di dalam menagibnya, bagaimana beliau ibadahnya di dalam menuntut ilmu, menerapkan akhlak perangai yang diajarkan oleh orang tua, kakeknya, datu-datunya, dan para guru-gurunya. Lalu bagaimana dengan kita sekarang saat ini? Keturunan mereka, keluarga mereka dari Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat melanjutkan perjuangan mereka. Akhlak ilmu yang ada di dalam diri mereka semoga melimpah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Sahibul Maulid Simtud Durar Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, wa mimma yasurrul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Yang menggembirakan hatiku adalah kalian berpijak di dalam tariqah perjalanan orang tua kami, keluarga kami, dan datu-datu kami. Tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Itu yang diharapkan oleh orang-orang tua kita, oleh para enjit-enjit kita, para leluhur salafun salihin, agar kita tidak menyimpang dari tariqah perjalanan mereka. Maka dari itu di dalam Al-Quran
Ada ayat yang berbunyi innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, dan keturunan mereka, anak cucu mereka mengikuti, menjalankan apa yang dijalankan oleh mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggabungkan mereka dengan para leluhurnya. Oleh karena itu, seorang anak, seorang cucu, ada 3 kemungkinan di dalam memandang atau dia berpijak kepada para leluhurnya. Dia bisa bahkan lebih unggul dari mereka, bisa mengungguli seorang anak dari orang tuanya, atau ada kalanya seorang murid bisa lebih unggul dari gurunya mungkin saja. Namun memang tidak banyak, sedikit dan jarang seorang anak yang bisa mengungguli orang tuanya, atau seorang murid yang bisa lebih unggul dari guru-gurunya. Itu yang disebut dengan sabiq. Paling tidak, walaupun kita sebagai anak keturunan mereka tidak bisa melampaui atau mengungguli mereka, paling tidak kita ikut di belakang mereka, masuk ke dalam golongan mereka dan tidak menyimpang. Itu yang disebut dengan lahiq. Dan yang ketiga, wal'iyadzubillah, yang kita berlindung kepada Allah agar anak cucu kita atau kita sendiri pribadi tidak menyimpang dari perjalanan mereka, orang-orang tua kita. Kalau menyimpang, itu yang disebut dengan mahiq. Allahumma ja'alna minas sabiqin wa minal lahiqin wa la taj'alna minal mahiqin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Memang tidak mudah kita bisa lebih unggul dari mereka, orang-orang tua kita, para datu-datu kita, yang disebut dengan golongan yang pertama sabiq. Paling tidak yang sudah menggembirakan hati mereka, kita berjalan sesuai dengan perjalanan mereka. Yang sudah mereka tempuh, maka kita ikuti perjuangan dakwahnya, ibadah mereka, wirid yang mereka ajarkan kepada kita, akhlak yang mereka contohkan kepada kita, sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipraktekkan langsung di hadapan kita. Dicontohkan bagaimana mereka bangun malam, sunnah-sunnah yang mereka lakukan, baik salat sunnah, ibadah-ibadah sunnah yang lain, al-awrad wal azkar, wirid, zikir yang mereka contohkan. Maka semoga kita dapat melanjutkannya, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Itu yang menggembirakan mereka, bukan kita sebagai anak cucu keturunan mereka sukses di dalam usaha, masalah dunia yang kita hadapi, yang kita jalankan, yang kita jadikan rutinitas kita setiap hari. Bukan itu yang akan menggembirakan hati mereka, karena mereka sudah berada di alam barzakh. Mereka lebih melihat, lebih meyakini apa-apa yang telah disampaikannya ketika hidup. Mereka sudah melihat langsung dan menyaksikan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika ada salah seorang wali minal awliya, dan ini bukan dari golongan Ahlul Bait, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami yang nama aslinya Tayfur bin Isa. Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau memiliki seorang murid. Setelah wafat beliau, gurunya Imam Abu Yazid Al-Bustami, salah seorang muridnya ini ketika melakukan perjalanan masuk ke suatu daerah, suatu tempat, orang yang ada di tempat di negeri tersebut memang sudah lama mereka menunggu datangnya hujan. Musim kemarau telah berkepanjangan di negeri tersebut, maka penduduk negeri itu
akan melaksanakan sholat istisqa. Lalu murid Imam Abu Yazid Al-Bustami ini mengatakan, "Ya ahlan qaryah, wahai penduduk negeri, sekarang biarkan saya akan bertawasul, akan memohon kepada Allah Ta'ala dengan perantaran para aulia, di antaranya dengan kebesaran dan keagungan guru saya, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami." Seraya muridnya mengatakan, "Ya Allah, Allahumma bihaqqi ma fir ras anzil alaina al-matar." Ya Allah, dengan kemuliaan yang ada di dalam kepalaku ini, turunkanlah hujan dari langit. Maka penduduk negeri itu merasa heran. Seraya mengatakan, "Ya fulan, saya lihat tawasulmu ini kok aneh. Tidak sebagaimana biasanya. Engkau mengatakan bihaqqi ma fir ras, dengan kebesaran, dengan kemuliaan sesuatu yang ada di dalam kepalaku. Memang ada apa di dalam kepalamu?" Maka salah seorang murid Imam Abu Yazid Al-Bustami ini mengatakan, "Di kepala saya ada kedua mata yang pernah melihat seorang waliullah, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Dengan kebesaran beliau dan mata saya ini yang pernah melihat beliau, maka tiba-tiba itu awan gelap mendung dan tidak lama turun hujan. Subhanallah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Tidak lama langsung turun hujan. Ketika sebagian jamaah menjelaskan, menguraikan tentang kebesaran kemuliaan Imam Abu Yazid Al-Bustami, dalam suatu riwayat pernah diceritakan di majlisnya Al-Imam Umar Muhdar Ibni Syekh Abi Bakar bin Salim. Dalam riwayat yang lain juga pernah diterangkan di majlisnya Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Mungkin Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas ini sezaman dengan Syekhul Haul Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, karena Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas seorang wali kutub, termasuk guru besar, syekh daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid Simtud Durar, yang kita baca tadi maulidnya. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas mengatakan, "Demi Allah, di majlisku ini ada orang-orang yang seperti beliau, Imam Abu Yazid Al-Bustami, bahkan lebih daripada itu. Bahkan salaf kita ada yang mengatakan, aku tidak ridho, la ardo, aku tidak ridho kalau saja salah seorang muridku yang paling rendah itu sama seperti Abu Yazid Al-Bustami, aku tidak ridho kepada Allah. Kalau salah seorang muridku sama kedudukannya magonnya seperti Imam Abu Yazid Al-Bustami. Bagaimana tidak, mereka adalah bid'ah, penggalan darah dagingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, darah dagingnya Nabi Muhammad, darah dagingnya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dengan Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas pernah mengatakan, ditanya oleh orang, "Mada yu'ta li zairil wali?" Seperti hanya sekarang kita sudah berziarah, atau saya akan berziarah kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, Sahibul Haul, yang di siang hari ini kita peringati haulnya. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas ditanya, apa yang akan diperoleh seseorang yang berziarah kepada seorang waliullah? Maka beliau Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas mengatakan, yang pertama, yang paling rendah, wahyal agal, seseorang akan diampuni dosa-dosanya, an yaghfirallahu dzunubahu. Itu al-agal, paling tidak minimal. Subhanallah. Ketika kita berziarah kepada seorang wali, kita yakin husnudzan, dosa-dosa kita akan dilebur, dihapuskan oleh Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Wasani, yang kedua, wahyal aulia, itu yang paling tinggi dan mungkin tidak mudah, sulit dan jarang sekali orang yang diberikan. Yang kedua, wahyal aulia, Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan martabat kedudukan sama seperti wali yang diziarahinya. Jadi orang yang berziarah kepada seorang waliullah, dia akan diberi martabat kedudukan sama seperti wali yang ia ziarahi. Dan seperti minggu yang lalu kita juga menghadiri diadakan haul di Gresik, Jawa Timur. Al-Imam Al-Qutul Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf yang khalwat 15 tahun, yang mungkin Abu Bakar As-Segaf juga mengalami atau paling tidak mendapatkan Syekhul Haul yang wafatnya tahun 1303 Hijriah ya. Syekhul Haul tahun 1303 Hijriah, lebih dari 100 tahun yang lalu. Pada saat ini kita tahun 1432, lebih dari 100 tahun yang lalu, tetapi namanya tetap hidup harum di tengah-tengah masyarakat, baik masyarakat yang ada di kota Palembang ini maupun di seluruh jagat Nusantara, bahkan di luar negeri mungkin, khususnya di negeri tempat beliau lahir, di kota Syair, di Hadramaut. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu kita bersungguh-sungguh untuk meneladani mereka, sedikit demi sedikit, gadaman ala gadamin dijiddin auza'i. Harus ada kesungguhan, bukan hanya dengan lisan, tidak hanya dengan angan-angan atau permintaan saja, namun di dalam segi ibadah, menuntut ilmu. Ada salah seorang mereka salaf mengatakan, di dalam memberikan tasjir, motivasi kepada anak cucunya tidak menuntut ilmu, mereka mengatakan al-ilmu fi ju'in wa dhullin wa mihnatin wa bu'din 'anil aba'i wal ahli wal watan. Seseorang ketika menuntut ilmu, memang menuntut ilmu itu harus jauh dari keluarga, dalam keadaan lapar, banyak menahan lapar, gangguan, cobaan, ujian, jauh dari keluarga, wa bu'din 'anil aba wal ahli wal watan, dari orang tua, keluarga dan kampung halaman. Bagaimana beliau Syekhul Haul meninggalkan negerinya Hadramaut, kota Syair, atau juga kota-kota yang lainnya dari Hadramaut, tempat datu-datu kita berada. Mereka berhijrah, berjuang di jalan Allah Ta'ala. Tidak sebagaimana sekarang. Kalau kita saat ini menggunakan pesawat terbang dengan mudahnya, tidak banyak kita menghadapi kesulitan, fasilitas begitu mudah, dengan udara, dengan darat, makanan, minuman yang melimpah, serba enak. Bagaimana orang-orang tua kita, datu-datu kita dahulu, dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, dengan menaiki kapal layar, berbulan-bulan mereka di lautan, menghadapi macam-macam manusia, tingkah lakunya, karakternya, dihadapi dengan penuh kesabaran, ketabahan, berjuang di jalan Allah Ta'ala dengan gigih dan tidak pantang mundur, tidak mati dalam menghadapi ujian tersebut. Mereka pantang mundur dengan semangat yang kuat, semata-mata mengharap ridha Allah Ta'ala, membahagiakan orang tuanya, membahagiakan para datu-datunya. Itu yang mereka harapkan, bukan balasan dari masyarakat, bukan mereka mengharapkan pujian, ucapan syukur, terima kasih dari mereka, tidak, tetapi semata-mata ridha Allah dan ridhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu, di dalam majelis ini, ketika kita mendengar sejarah, biografi, manaqib para aulia, khususnya dari kalangan keluarga kita Al-Alawiyin, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah mengatakan, al-hikayat atau hikayatus salihin jundun min junudir rahman yuqawi biha qulubal muridin. Hikayat cerita para salihin, para aulia, itu merupakan bala tentara Allah Ta'ala yang dapat menguatkan hati seseorang yang ingin menempuh jalan menuju
Allah Ta'ala al-murid. Sebagaimana Syekh Beratib Al-Imam Al-Haddad menjelaskan definisi daripada al-murid di dalam kitabnya Risalah Adab Sulukil Murid. Di antaranya panjang lebar beliau menjelaskan makna murid. La yusammal muridu muridan hatta yajida ma fil Qur'an kullama yurid wa ya'rifu an-nuqsan minal mazid wa yastaghni bil maula 'anil 'abid wa yastawi 'indahu adh-dhahab was-sa'id. Tidak dinamakan al-murid yang sekarang juga sudah digunakan di dalam bahasa Indonesia. Namun bahasa Indonesia makna murid, pelajar, siswa tidak sebagaimana yang aslinya. Di dalam bahasa Arab, di dalam ilmu suluk ada seseorang yang ingin menempuh jalan menuju Allah Ta'ala, dia harus membersihkan hatinya minal akhlaqid dzamimah, at-takhalli, membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Lalu dia hiasi at-tahalli bil akhlaqil mahmudah, dia hiasi dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Dan inilah tariqah salaf, tariqah Alawi, tariqah Habaib. Sebagaimana Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi, keluarga daripada Sahibul Haul, ketika ditanya bagaimana tariqah Alawi, tariqah Sada Al-Ba'alawi, al-ilm wal-amal wal-khawf wal-ikhlas wal-wara. Yang pertama ilmu, yang kedua diamalkan ilmu tersebut, yang ketiga al-khawf, rasa takut kepada Allah, yang keempat al-ikhlas, dan kelima punya sifat wara. Apa itu al-wara? Tarkus syubhat khawfan minal wugu' fil muharramat, meninggalkan yang syubhat, yang belum jelas halal dan haramnya dia tinggalkan, takut terjatuh, terjerumus kepada yang haram. Hadirin rahimakumullah, inilah tariqah Ba'alawi, al-ilm wal-amal wal-khawf wal-ikhlas wal-wara. Maka dari itu, di dalam majelis acara yang mulia ini, semoga kita dapat mengambil hikmah, pelajaran, dapat menguatkan hati kita. Dan Allahumma ja'alna minal muridin. Sebagaimana Habib Abdul Al-Haddad tadi mengatakan, tidak dikatakan seorang murid melainkan sehingga dia mendapatkan di dalam Al-Quran apa yang ia inginkan. Hatta yajida ma fil Quran kullama yurid wa ya'rifu nuqsan minal 'abid, dan dia menyadari kekurangannya. Dia menyadari kekurangannya. Ketika kita menghadiri acara haul seorang wali, membaca manaqib mereka, maka menjadi cermin bagi kita, menjadi cermin bagi kita. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atul mu'min, seorang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Apalagi ketika kita melihat bagaimana mereka yang jauh di atas kita, yang mungkin kita tidak bisa menyamai mereka, apalagi mengunggulinya. Menyamai saja sulit, apalagi dapat mengungguli atau melampauinya. Sebagaimana para nabi tidak mungkin dapat melampaui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Busiri mengatakan, fagan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Nabi Muhammad mengungguli para nabi baik dari segi akhlak maupun fisiknya, fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu, dan tidak mungkin dapat mendekatinya, tidak dapat mendekati apalagi dapat mengunggulinya. Wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami, baik dari segi ilmu maupun kemuliaannya. Mungkin kita pun demikian, tidak mungkin dapat mengungguli mereka. Para aslaf, para pendahulu-pendahulu kita, paling tidak kita akan ikut di belakang mereka, dan kita akan berjumpa dengan mereka baik dalam barzakh, di dalam kubur, sebelum di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga sedikit apa yang saya sampaikan ini besar dan banyak manfaatnya, dan Allah Ta'ala jadikan kita
termasuk mereka-mereka anak cucu yang dapat mengikuti mereka, para datuknya, para salafnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amur ajsadana bi ta'atik, Allahumma amur ajsadana bi ta'atik, wa'mur qulubana bi mahabbatik, wa'mur arwahana bi ma'rifatik, wa'mur asrarana bi musyahadatik ya rabbal alamin. Allahumma nazih qulubana an ta'alluqi liman dunak waj'alna mimman tuhibbuhum wa yuhibbunak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran pada Al-Habib Alwi bin Abdul Rahman bin Yahya yang telah menyampaikan mau'izah alaik sahibul hal Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Alwi Al-Habsyi. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita tanamkan, kita ajarkan kepada keluarga, kepada anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu bacaan talqinu dzikir dan disambung dengan doa penutup yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Habib Hamid Al-Nagib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Alaikum falyatafadhal mashkura. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كتب النبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا وعلينا وهم فيه برحمتك ارحم الراحمين. الفاتح بالقبول الاقبال صلاح الاحوال وبلوغ الاعمال. ان الله تقبل نيتنا اعمالنا، الله يوفقنا كما وفق عبادنا الصالحين، ويصلح احوالنا كما اصلح احوالهم، وسدد السنتنا كما سدد السنه، ويهدينا كما هداه. وان الله يرزقنا رعايه خاصه، عنايه خاصه، وعن معونه خاصه. وان الله بجاه منك وبركه منك يوفقنا ويصلح احوالنا، ويصلح احوال المسلمين، ويجمع كلمه المسلمين على الحق، ويوحد صفوفهم، ويصلح ذات شأنهم، ويشدد شمل أعدائهم، ويفرق جمعهم، ويقل العدد، ويقل حدهم، ويجعل الدار تحت ويسل العذاب إليهم. إن الله ينفعنا بركتهم، وإن الله ينفعنا بركتهم. رزقنا من الله رزقنا تيسير صلاح لنا وفلاح نجاح بلغنا خير البرية. وعلى كل نصار بجاه بأحمد نزل الحج وإلى حضرة النبي محمد. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم يا محمد الاحوال احوال احوالنا احوال المسلمين لاحسن حال بحق مولى بلال وهؤلاء الرجال. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاه من الفتن. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله يسلم أمور المسلمين.